الزام لگایا گیا. جو بات ہوئی تھی آج سے 8 مہینے پہلے، 8 مہینے اس کا خیال نہیں آیا. جب مریم نواز صاحبہ پیشی کے لیے آ رہی تھیں اور پولیس کے اہلکار، پنجاب پولیس کے اہلکار ان پر حملہ آور ہوئے، بلٹ پروف گاڑی کو توڑا گیا، وہ بات آج 8 مہینے بعد نیب کو یاد آئی ہے. تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ نیب ان پولیس کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا راستہ روکا، نیب میں نہیں آنے دیا اور ان کی گاڑی پر حملہ آور ہوئے. تو 307 کا پرچہ درج کیا جائے، پھر بات بنے گی. یہ سارے تماشے صرف زبان بندی کے لیے ہیں. یہ ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش ہے. جب کیسوں میں کچھ نہ ملا تو آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہ عدل کے نظام کی بدقسمتی ہے کہ عدالتوں کو استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آج جو سیاسی زبان بندی ہے وہ کی جائے. ہمیں اس میں اور کوئی بات نظر نہیں آتی. آج صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ جب دلیل سے کچھ نہ ملا، جب شہادت کوئی نہ ملی، جب کیس نہ چل سکا، تو پھر اس قسم کی پٹیشنز کر کے اور یہ ڈرانے سے کہ آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی، جس کا کوئی پریسیڈنس، کوئی نظیر پاکستان کی قانونی تاریخ میں نہیں ہے. آج یہ کوشش نیب اور نیب کا چیئرمین کر رہا ہے. ان حضرات کو کل جواب دہ ہونا پڑے گا. ہماری توقع یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس فریولس پٹیشن کو، عدالت کا وقت ضائع کرنے پر نیب کو اس پٹیشن کو بھی واپس کرے گا اور نیب کو فائن بھی کرے گا. یہ ملک کا قانون ہے. اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرے، جو کہ اس پٹیشن بڑا کلیئر ہے کہ صرف عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے اور اس ملک کے ایک شہری کو ہراساں کرنے کی کوشش ہے، اس کی زبان بندی کی کوشش ہے، اس کا آئینی حق سے اس کو محروم کرنے کی کوشش ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیب یہاں سے فائن دے کر گھر جائے گا. جس طرح یہی نیب جو ہے براڈ شیٹ کے اندر فائن دے کر گھر آیا تھا، یہاں پر بھی فائن دے کر گھر جائے گا. جب کوئی اور حل نہ ملا، جب سیاست نہ دب سکی، جب الیکشن میں شکست ہوئی، جب سینٹ الیکشن میں شکست ہوئی، جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں شکست ہوئی، تو پھر یہی ایک وقت نکالا، ایک طریقہ نکالا گیا اس گھٹیا حرکت کے ذریعے کہ نیب آج ملک میں سیاست کرنے پر مجبور ہے، ملک میں سیاست کا فرنٹ لائن کھلاڑی ہے. آج نہ حکومت کی کوشش ہے، حکومت نیب کے پیچھے کھڑا ہو کر آج سیاست کرنا چاہتی ہے. تو یہ مشرف نے بڑی کوشش کی تھی نیب کے ذریعے سیاست کرنی تھی، وہ بھی ناکام رہا تھا. آج یہ حکومت تو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے. آج نیب کی حقیقت بھی سب کے سامنے ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے ملک کے اندر کہ سیاست کھیلی جائے، سیاستدانوں کو دبایا جائے، ووٹ توڑے جائیں. اب ووٹ بھی نہیں ٹوٹتے. اب تو بات یہاں پر پہنچ گئی، ووٹ بھی نہیں ٹوٹتے نیب سے. تو آج جو حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ ایک زبان بندی کی کوشش ہے اور آئینی حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے. یہ صرف مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی کوشش ہے اور انشاءاللہ وہ حق کی بات کرتی رہیں گی. مسلم لیگ نون حق کی بات کرتی رہے گی. نہ ہم کیسوں سے گھبراتے ہیں، نہ ہم نیب سے گھبراتے ہیں، نہ ہم جیلوں سے گھبراتے ہیں. ہم نے حق کی بات کرنی ہے، ملک میں آئین کی بات کرنی ہے، ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرنی ہے. ہمیں ان اداروں سے جن کو حکومت کی کھربوں روپے کی کرپشن نظر نہیں آتی لیکن اپنا وقت اس قسم کی
फ्रिवलस पिटिशंस पर, जिनके कोई हकीकत नहीं है, कोई नज़ीर नहीं है कानून में, उनमें ज़ाया करते हैं। इन इदारों का एहतसाब भी इंशाअल्लाह होगा। एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालातर नहीं होते। ये बात जितनी जल्दी चेयरमैन नैब को समझ आ जाए, नैब के इदारे को समझ आ जाए तो बेहतर होगा। और हमें पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह लाहौर हाई कोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस करके, नैब को फ़ाइन करके कानून और आइन को बालादस्त रखेगा। कोई सवाल? भाई साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ भी होता है तो इमरान खान के साथ साथ कमर जवेद बाजवा, DG ISI फैज़ हमीद और जनरल इरफान मलिक के ऊपर भी हम जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आपने ये कहा था जब आपके रहनुमा साथ बैठे हुए थे आपके घर पे, आपने कहा था हम इदारों के जो लोग हैं उनके नाम नहीं लेते, नाम लेना मकसूद नहीं है, सिर्फ ये बताना मकसूद है कि वो साइड पर हो जाएं। तो आपके कायद तो नाम सरेआम ले रहे हैं बाहर बैठ के, वो इधर आकर क्यों नहीं ये तमाम बातें करते? और दूसरा, अगर उनको ये शक है या उनको अगर कोई ख़तरा है तो वो इधर आके क्यों नहीं हिफाजत करते? अगर कोई ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी, अगर आपके पास है तो नशर कर दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मरियम नवाज के खिलाफ जो नेब ने दरख्वास्त दिया है, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत के कहने पे दिया है या नेब ने खुद दिया है या जो बाकी है वो? मैंने अभी बताया है कि इसका कोई ताल्लुक नैब का इस बात से नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ बात करे या ना करे, या किसी इदारे के खिलाफ बात करे या ना करे। वो इदारा खुद अपना दिफा कर सकता है। तो नैब के पास कहाँ से ये उनके पास जिम्मेदारी आ गई कि उन्होंने हुकूमत का दिफा करना शुरू कर दिया है? ये उनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, पिटीशन पढ़ लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये नैब हुकूमत गठजोड़ जो है ये नहीं चलेगा। आज नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत करना है, सियासतदानों को दबाना है, उनकी हद तक करना है। ये मामलात अवाम समझ चुके हैं, समझते हैं, और ये इनको इंशाअल्लाह आप देखेंगे इन हजरात का हशर जो आज मुल्क के इदारों को तबाह कर रहे हैं, जो मुल्क में सियासत को तबाह कर रहे हैं, जो लोगों की हद तक कर रहे हैं, इनका इंजाम भी आपके सामने आएगा। सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ, अभी कुछ देर पहले शबीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमने कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किए वोट अपने हक में करने के लिए। वो कानूनी आईनी रास्ते इख्तियार करके वोट इलेक्शन जीते हैं, आपको उस पर क्या एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो हिदायत थी वोट के ऊपर निशान लगाने की, उनको पढ़ लें। मेरी हिदायत नहीं है, वो इसी सेनेट की हिदायत हैं। मुल्क में इलेक्शन का कानून देख लें, मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। उस डब्बे के अंदर जहां भी आप मोहर लगाएं वो सही वोट होता है। ये सारी कार्रवाई जो प्रिजाइडिंग अफसर इस मुल्क के सदर ने मुकर्रर किया, जो कल PTI के बेंचेस पर बैठा हुआ था, जो खुद एक कानूनदान है, वो भी नैब के चेयरमैन की तरह आज उनकी भी आंखें बंद हैं। ना उनको कानून नज़र आता है, ना उनको ज़ाब्ते नज़र आते हैं, ना उनको रूल्स नज़र आते हैं। और जिस जगह पर वो बैठे थे उसके नीचे जो हिदायत लगी हुई हैं वो भी नहीं पढ़ सके। ये बदनसीबी है। मुल्क में इलेक्शन का कानून देख लें, मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। उस डब्बे के अंदर जहां भी आप मोहर लगाएं वो सही वोट होता है। ये सारी कार्रवाई जो प्रिजाइडिंग अफसर इस मुल्क के सदर ने मुकर्रर किया, जो कल PTI